ಸೊ ಈಗ ರಿಯಲ್ ರಾಣಿ, ಸೊ ಸಿನಿಮಾದ ರಾಣಿ ಸೊ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. I was actually looking for Rani. ರಾಜನ ಹೃದಯದ ರಾಣಿ. ಹೌದು, ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ರಾಣಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಣಿ ನೀವು ಸಹ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಣಿ ಅಂತ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನೀವು ರಾಣಿ, ರಿಯಲ್ ರಾಣಿ ಹೇಳಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಣಿ, ರಾಜ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ದ ರಾಣಿ, ಬಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ರಾಣಿ ಇಸ್ ದಿಸ್. And I think actually I worked with Madhu Chandra sir before for Vasco da Gama. Even that script was tumba different. The concept, it was about the education system, and it was very interesting. Many years we were not at all in touch. Suddenly he called and telling about this movie, Mr. Rani. That time the title was not there, but one concept. I said, who's acting? He said, newcomer. I was thinking, oh, newcomer, I was not having that much interest. He's like, you listen to the story. This is what he told. And then he started telling the story. When I'm traveling somewhere, just hearing on the phone, I was suddenly like I think one of the few scripts where even for 1 second, like I didn't. Usually I'll be distracted, I'll be seeing the phone, doing something else. Even for 1 second I was not thinking of anything. It was so interesting. Tumba interesting script, screenplay, whatever he told in I think 1 hour. That full 1 hour I was like, this is so cool. It sounds so good as a story. How it will be as a movie. So I immediately told, I didn't even know that time what is the hero's name, nothing. I said, okay, I think we should, I want to, I'm more interested to know. And then I discussed with some teams and who I was working with. I heard a script like this one, oh, it's so good. So everybody, senior people in the industry, even in Chennai, they were like, oh, this sounds very good. So that positive response was there from the start. So that is how I was like, suddenly, then it's a crowd-funded, 100 families are producing. Obviously not a big production where facilities tumbai, they're nothing. But still, it's like today it's all about a good script. Correct. More than who is the actor, who is the actress. Good concept, good script, good making is most important. So I said, yeah, I don't want to lose a good script. I definitely, and I worked with him, I know he'll always do something different. ಅಂದರೆ 1 hour ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಕಾಮಿಡಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್. ಬೋರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಎಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ರಾಣಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ತುಂಬ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್. Okay, what next? ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. What will happen next? What will happen next? The interest keeps coming, and every scene is very funny. Super. Not even one scene was like, oh, why this scene? Every scene was very, very interesting. So from the start, when it was a script before, so now also they didn't compromise making everything. Every shot is good. It looks very beautiful. So definitely that will be the result on screen. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡಿದ ಟ್ರೈಲರ್ ಅದೇ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಇವಾಗ ನಾಟ್ಕೊಬಂತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮಾ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾನರ್, ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಮಗಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಸಡನ್ ಆಗಿ? 2-3 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. 2-3 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಏನೋ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಟಚ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕಥೆಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನನಗೇನಂತಂದರೆ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೇನೆಂದರೆ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದರೆ ಅವನ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲು, ಅಪ್ಪನ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇದು.
ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅವನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೀರೋ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಥರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಗಬೇಕಂತ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಎಳೆನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವರು ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವರು ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವರು ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಏನೋ ಆಗಬೇಕಂತ ಬಂದವರು ಏನೋ ಆಗಿರೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಈ ಕಥೆ ಎಳೆನೇ ಅದು. ಅಂದರೆ ಏನೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವನು ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಿರೋದು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಥರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾಗ ಈಗ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನೀವು ಕಾಮಿಡಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗದಿರೋ ಥರ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನಿಗೆ ಇದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಥರ. ಸೊ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬಂದು ಹೀರೋಯಿನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಗೋದು ಈಸಿ, ಎಡಿಟರ್ ಆಗೋದು ಈಸಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಆಗೋದು ಈಸಿ, ಹೀರೋಯಿನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದೇ. ಏನಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಇದೇ ಥರ ಏನಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಏನೋ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಗ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ? ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರೋದು ಸರ್, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರು ಈಗ ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಇವಾಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಸೊ ಮದುವೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಪಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾ ಓಪನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಪಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಕಾ ಅಂತ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮುಂಚಿಂದಾನು ಇವ್ರ ಫಿಲಮ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮಂಜಾ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಇವ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾವಳಿ ಕೊಡೋದು. ನಾನು ರಾಣಿ ಹಂಗೆ ಇವ್ರು ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ, ದೀಪಿಕಾ ಹಂಗಿದ್ದಾಳೆ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರುತ್ತೆ, ಇವ್ನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗೋ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾಜ ಇಲ್ಲ ಗುರು ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಮಂಜಾ ದೀಪಿಕಾನೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಕಣ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇವ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಇವ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಪಟಾಯಿಸೋದು? ಸೊ ರಾಜನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾರು ವೇಷದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓ ಬೇಜಾನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮಧು ಸರ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಜನ ಬರೋದು, ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಪಾತ್ರನ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿರೋನು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ಆ ಇಷ್ಟನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗೂ ಫೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನೇ ನೀವು ಫೂಲ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಂಜಾ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ? Actually no, not in real life. Okay. Maybe ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ರಾಣಿ ದೀಪಿಕಾ ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಜ ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಸೀನಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಣಿ ಗೆಟಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದರು. ಆವಾಗ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಕೂತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ನಾನು ಜಲಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೀಪಕ್ಕು. ಮೈ ಗಾಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಮೂವಿ ರಾಣಿ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಮೂವಿ.
ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ನಾವಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕಥೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇಬ್ಬರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ. ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಣಿನೇ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ರಾಣಿನೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ I had to wait for hero's makeup to finish. Waiting on this. Usually heroine takes more time. Hero's always ready. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 hours ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 6 hours ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು 2:30-3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಸರ್ 6 ಅವರ್ ಬರೀ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಶೇವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಶೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಬೇಸ್ ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಸೂಟ್. ಅಂದರೆ ಗಂಡ್ಸಾಗಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದೇನು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಕರ ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಷ್ಟ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇರುತ್ತೆ, ಜುವೆಲರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಶೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಶೇವ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ 2 ಸರಿ ಶೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಡೈಲಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಬಿಯರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಗಂಡಸ್ತನ ಮುಚ್ಚಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಏನಾಗೋದಂದ್ರೆ 3 days ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಲಿಟ್ರಲಿ. ಆವಾಗ 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರ್ಯಾಷಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಚರ್ಮ ಸುಲ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪಾಪ. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಬಿಯರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ಲುಕ್ಕು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವರು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 1-1.5 ವರ್ಷ ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಮೀಲಲ್ಲಿದ್ದರು, ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಫಸ್ಟು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ 15 kg ಕಮ್ಮಿ ಆದರು. 15 kg ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 15 kg ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮೀಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ 2 ತಿಂಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕೆ 1.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಸೊ 1.5 ವರ್ಷ ಸಿಂಗಲ್ ಮೀಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ನಟ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ಮತ್ತು ರಾಣಿ ನೀವೇನಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚೂರು ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಮೀಲ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಇವ್ರ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಗರ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ತುಂಬ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿತ್ತು. ಈಗ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಲೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಇದಿತ್ತು. ಸೊ ಇವರು ಅಷ್ಟೇ, ಮಂಜಾ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ. ಮಂಜಾ ಅಂತೂ ಡೈಲಾಗ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 10 ಡೈಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ ಪಾತ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿದುಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೆದೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಆ ಬರೆದೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾತ್ರ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಪಾರ್ವತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನು. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಚಿಕ್ಕದು ನಾಯಿ ಮರಿ, ಬೊಮರಿಯ ನಾಯಿ ಮರಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅದನ್ನೇ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರೋ ಒಬ್ಳು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ರು ಇವರು. ಸೊ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಆ ನಾಯಿಮರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಇವರೇನೆ. ಅದು ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಅದೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಟರೇ ಸಜೆಷನ್ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೇನೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಒಂದು 3 ಫನ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿನಾ? ರೆಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರೇನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಆಗಬೇಕು, ನಿಜ ಕನ್ವೆ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕಾಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, 1-2 years, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಇದು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓ ಎಸ್. ಸೊ ಮಧುಚಂದ್ರ ಸರ್ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೆಟ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಬರೋವಾಗ ಕೆಲವು ದಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಬರೋರು. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಇದು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಶರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ನೋಬಡಿ ನೋಸ್, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಮಧುಚಂದ್ರ ಸರ್ ಬಂದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಸೆ. ಅದು ಸರ್ ಕನ್ವೆ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದ್ರ ಪಕ್ಕ ಅವರು? ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗಾರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಬಡಿ ನೋಸ್, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೈಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ನೋಬಡಿ ನೋಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬೈಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಅದು ನೋಬಡಿ ನೋಸ್ ಅಂತ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು, ಬಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಕನ್ವೆ ಆಗಬೇಕು. So he should believe it. Or he should know what it means. ಅವ್ರು ನೋಬಡಿ ನೋಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು. ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾತೇ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕದು. ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗತ್ತೆ. ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೌನ ಬಂಗಾರ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಂತರ ಮಾತೇ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಾತೇ ಆಡಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮೈಕ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಥರ ನೋಡೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? in the movie the costumes were all so either too big or so small, or some problem was there. I used my own costumes in the full film. ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಅಂದರೆ ಇವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಂದೇ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ ನಾನು. ಹೌದು. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದ ಅಂತ, ಫುಲ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದು ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. No, not like that. It should be a lie which is convincing. No. Which is convincing, but it should mean the opposite. Yeah. Which works. Which works. No. Which works. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಹ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವ ವಿಷಯ ಕೋಪ ಇದೆ? ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಇಲ್ಲ ಏನು ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕಸ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮದು 6 ಗಂಟೆ ಕಾಲದ ಮೇಕಪ್ಪು. 6 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೂ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಮೇಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ದಿನವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೊಂದೇ. ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. But that is the same thing only, na? I mean. So if you are angry with Madhuchandra for something, you have to convey it in the opposite way. Okay. So you have to tell the opposite of what is making you angry. I was so happy that all the shooting dates were always correctly. They came on
one did. ನಂದು ಅದೇ. Always correctly the shoot. ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಕದಾಕ್ ಕೊಡೋರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಡೇಟ್ಸ್ ನಂದು. ಸೂಪರ್ ಡೇಟ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು 2ನೇ ಸಲ ನುಣ್ಣಿಗೆ ಬೋಳಿಸ್ಕೊಂಡು 1 hour ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಧು ಸರ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಧು ಸರ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೋ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಸರ್, ಇನ್ನು 1 hour ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ದೀಪಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದು ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಆದರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಧು ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಪ್ಯಾಕಪ್ ಅಂದರು, ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು 6 hour ಬೇಕಪ್ ಬೇರೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾನೇ ನಾನೊಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆ ಸೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ತುಂಬಾ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿನೇ, ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ನಾನು ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ. ನೋಡೋಣ, ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ಕಳ್ಳ, ಪಥದಾರಿ ಕಳ್ಳ. ಆದ್ರೆ ತಂಗಿನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೈಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂತಾನೆ. ಅವನು ಪೊಲೀಸಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಪಾತ್ರ. ಬಟ್ ಯಾರೋ ತಂಗಿನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ, ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಇವಳು ತಂಗಿ ಅಂತ ಸಿಗಾಕೊಂತಾನೆ. ಅವನು ಹುಡುಗಿ ವೇಷ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಯಾವ ಸೀನ್? ಸಿಂಹಾದ್ರಿಯ ಸಿಂಹ. ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಹುಡುಗಿರೋದು. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಉಮೇಶ್ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ, ಪೊಲೀಸು. ಓಕೆ, ಹೀರೋ ಪೊಲೀಸು, ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಹುಡುಗ, ಮೀನ್ಸ್ ಗಂಡಸು. ಇದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಂಕಟ. ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಗೆಟಪ್. ಅದು ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಖತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ತೀರ. ಅದೇ ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ. ಹೌದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ತುಂಬಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು 3ನೇದು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಳ್ಳರು ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಕನ್ನಡನೇ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣಿಯ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಅವರ ಹೆಸರು ಶರಣ್ ಸರ್. ಓ ಸರಿ 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 ಸರಿ, ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಜಯಲಲಿತಾ. ಜಯಲಲಿತಾ ನರ್ಸು. ನಂಗೆ ಹೆಸರು ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ. ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರಿಬ್ರು. ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಈಸಿನೇ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಡುಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಿರಲ್ಲ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ? ಅದೇ ಫಿಲಮ್ ಜಯಲಲಿತಾನೆ. ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ದ ಮತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ ನಾನು ಜಯಲಲಿತಾ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಿಕ್ಟ್ರಿ 2. ಇದು ಜಯಲಲಿತಾ. ಸೊ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು 2 ರೌಂಡ್ ಭಾಳ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಣಿ ಟೀಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಫುಲ್ ಫನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿ ಈಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರ ಎಫರ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಈಚ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಫುಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ? ಬೇಸಿಕ್ಲಿ
ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ 100 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. It is not a big banner, okay? And we all also actors. More than nobody acted like a star. We all like tumba dates and everything. We put so much effort and spent so much time to shoot for perfection. Reshooting, Madi. So much effort is there. And so like all of us, we have gone through a big process just to give a perfect entertainer. Okay, so we were, even if cost or even if we have spent money or even if we shot many scenes, our dates are given, we were ready to redo only because we want a great product, because we want to satisfy the audience. So for sure, this is definitely 100% a movie the audience will 100% enjoy. That is my promise. So please watch Mr. Rani in theatres on Feb 7th. ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆರ್ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆ ಥರ ಜೀವಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಈ ಎಫರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕನಸಿರುತ್ತೆ, ಪಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ನಾನು ರಾಜ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 2 ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಬಂದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ನಗೆಯ ಹಬ್ಬ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ. ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಣಿ ಸಿನಿಮಾನ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾತರತೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2,000 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಸೊ ಆ ಒಂದು 2,000 ಪೀಪಲ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸಿಕ್ಕಿ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರುಗಳು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಲೇಡೀಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದೀಪಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಥರ ಇದೆ, ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೊಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಫುಲ್ಲು ಫನ್ ಸಿನಿಮಾ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು ಹಂಗಿದೆ. ಈ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರಬೇಕಂತಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಒಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಮೂವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 70 ರೂಪೀಸ್ 60 ರೂಪೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 250 ರೂಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಣಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ 250 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಿದ್ರೆ, ಸರಿ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದ ಮಚ್ಚ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನೀವು ಈಗ ಬರೀ ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಆವಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡಿದರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ನೋಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗನ್ನಿಸ್ತು ಇದು ಸಖತ್ ಮಜಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ 10 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೊಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರು KRG ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಥರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸು. ಈಗ ನಾವು 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಕಡೆಗೆ 4 ಜನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರೋಲ್ಲ.
ಸೊ ಈಗ ಓ ಟಿ ಟಿ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಡಿನೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬರೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗಾನ್. ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾಕೃತಿನ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಕದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಮಾರಲ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಸೊ ನಾವು ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೂ ಆನೆಸ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಆನೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದವ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಅವರವ್ರ ಆನೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ತುಂಬ ಜನ ಮೂವಿ ಲವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಸೊ 99 ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. 99 ಅಂತ ಒಂದು ಅದೇ. ಸೊ 99 ರೂಪಾಯಿ, 99 ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ. ಆಗಲಿ ಸರ್, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.